اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ داد کھاج کھجلی کا جڑ سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983547069 پر۔ جوڑوں کا درد، پائلس، بواسیر، ایسیڈیٹی، وزن کا کم کرنا، گردوں اور مثانوں کی پتھری، گپت روگ، بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پرائم نیوز میں بات کرتے ہیں ہر گھر ترنگا کیا ہے پھنڈا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، پھنڈا کیا ہے یہ اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈران بتائیں گے۔ اکھلیش یادو نے تو کھل کر یہ کہا ہے کہ آزادی کی لڑائی لڑی نہیں، آزادی کی لڑائی لڑی نہیں، اور آزادی کے امرت مہوتسو کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں۔ تو مودی جی کا، بی جے پی کا، کیندر سرکار کا کیا پھنڈا ہے اور کیا بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اپوزیشن پارٹیاں کیا کہہ رہی ہے، اور ہر گھر ترنگا کو لے کر عجیب و غریب کیا کیا خبریں آ رہی ہے، سوشل میڈیا پر کیا کیا لوگ کمنٹ کر رہے ہیں۔ آج اس کو تھوڑا سا 5-7 منٹ میں دیکھ لیتے ہیں، پوری دیکھنا، کیونکہ اس پر ایسی بحث کوئی نہیں کرے گا۔ چلیے آئیے، سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک خبر بتا دوں۔ ہر گھر ترنگا کو لے کر یہ خبر آ رہی ہے کہ سرکاری ملازمین کو ترنگا دیا جائے گا، قومی پرچم دیے جائیں گے، اور ان کی تنخواہ سے 38 روپے کاٹے جائیں گے۔ اب جناب اس کو لے کر یونین لیڈران غصہ ہو گئے ہیں۔ ایک عجیب خبر آ رہی ہے، ریلوے نے اپنے ملازمین کو ترنگا پرچم دینے کا اعلان کیا تاکہ وہ اپنے گھر ترنگا لہرا سکیں۔ اس کے بدلے ان کی تنخواہ میں سے فی پرچم 38 روپے کاٹے جائیں گے۔ اب رپورٹ کے مطابق جس میں بتایا گیا ہے کہ ریلوے کے اس فیصلے سے یونین لیڈران میں ناراضگی ہے۔ جی ہاں، انہوں نے اس کی نندا کی ہے۔ نارتھ سینٹرل ریلوے امپلائیز یونین کے عہدیداروں نے اس فیصلے پر اعتراض آبجیکشن ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کی زبردستی مناسب نہیں ہے۔ یونین کے سیکرٹری چندن سنگھ کا کہنا ہے کہ ریلوے ملازمین محب وطن ہیں، اپنے وطن سے پیار کرنے والے ہیں، اور اپنے پیسے سے خود ترنگا خریدیں گے۔ ان پر کوئی فیصلہ تھوپا نہیں جانا چاہیے۔ یہ خبر ہو گئی، یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 38 روپے لیے جائیں گے، جبکہ لوگ کہہ رہے ہیں 5 روپے کا ترنگا ہے، 10 روپے کا ترنگا ہے، یعنی اس میں بھی کمائی، اس میں بھی گھوٹالا۔ وہیں پر کیرلا کی خبر آ رہی ہے کہ ہر گھر ترنگا مہم کے چلتے 25-26 لاکھ قومی پرچم لہرائے جائیں گے۔ وہاں کے وزیر اعلیٰ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ 25-26 لاکھ پرچم لہرائے جائیں گے۔ اور یو پی کی خبر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً 3 کروڑ لوگوں کے گھر پر یوگی آدتیہ ناتھ کا لیٹر پہنچ چکا ہے۔ یعنی اس ترنگا کے آڑ میں کتنا کاروبار ہوگا، کتنے گھوٹالے ہوں گے، لوگ اس کا بھی ذکر سوشل میڈیا پر کر رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا پتہ تو کرو، یہ ترنگا بنانے کا ٹھیکہ کسی اپنے دوست کو تو نہیں دیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہے، لیکن اسی چلتے اکھلیش یادو کا بڑا بیان آیا ہے۔ جی ہاں، جو سب کے دل کی آواز بن رہا ہے۔ اکھلیش یادو نے کہا کہ واہ بھائی واہ، جو لوگ آزادی کا 75واں جشن منانے کی بات کر رہے ہیں اور آزادی کا امرت مہوتسو کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، ذرا پتہ تو کرو انہوں نے آزادی کی لڑائی لڑی ہے کیا؟ کیونکہ ہسٹری تو یہ کہتی ہے کہ انہوں نے آزادی کی لڑائی نہیں لڑی۔
गुज़िश्ता कल अखिलेश यादव समाजवादी सुप्रीमो ने खुलकर एक जगह बीजेपी का नाम ना लेते हुए ये कहा कि वाह वाह वाह, आज़ादी की लड़ाई लड़ी नहीं और अमृत महोत्सव का ढंढोरा पीट रहे हैं। क्योंकि हिस्ट्री तो ये बताती है कि ये तमाम लोग जो आज आज़ादी का सहरा पहनने की कोशिश कर रहे हैं और आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाकर अपने आप को सबसे बड़ा आज़ादी का सिपाही बताने की कोशिश कर रहे हैं और सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त और तिरंगा प्रेमी बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये तमाम लोग और इनके बुजुर्ग, जिनको ये बुजुर्ग और बड़ा और मानते हैं, ये तमाम के तमाम लोगों ने आज़ादी के लड़ाई में रत्ती बराबर हिस्सा नहीं लिया है, बल्कि ये लोग अंग्रेजों के वादा माफ गवाह बने हुए थे। ये लोग गांधी जी के आज़ादी के मिशन के खिलाफ थे। ये लोग उन लोगों की मुखबिरी कर रहे थे जो अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। तो दूर दूर तक के आज़ादी में रहे नहीं, बल्कि अंग्रेजों का साथ दिया और कई सालों तक अपने हेडक्वार्टर पर इन्होंने तिरंगा से इतनी नफरत कि कई सालों तक इन्होंने अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं लहराया। और आज आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव का ढंढोरा पीट रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं भैया, क्योंकि मैं दाढ़ी वाला हूं, मुल्ला हूं, टोपी वाला हूं, मुसलमान हूं, तो मेरी बात की बड़ी मिर्ची लगेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो पहले कई बार कह चुका हूं, लेकिन आज अखिलेश यादव भी कह रहे हैं और अपोजिशन पार्टियां भी कह रही है कि इन लोगों को आज़ादी का अमृतोत्सव का ढंढोरा पीटना, इन लोगों के मुंह से आज़ादी की बातें करना और इन लोगों के मुंह से तिरंगा लहराया जाए, हर घर तिरंगा, इन लोगों के मुंह से अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इनकी हिस्ट्री उल्टी है। ये हमेशा आज़ादी के खिलाफ रहे हैं और इन्होंने, इनके बुजुर्गों ने, इनके पुरखों ने, जिनको ये बड़ा मानते हैं, इन्होंने हमेशा आज़ादी के वक्त में आज़ादी की मुखालिफत की है, अंग्रेज़ों का साथ दिया है और आज़ादी के सपूतों, आज़ादी के वीरों के खिलाफ इन्होंने मुखबिरी की है। तो इनके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती है। खैर, इस वक्त उन्होंने ये भी कहा कि अभी फिलहाल मुल्क को सचमुच आज़ादी दिलाना ज़रूरी है। पहले अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाई थी और अंग्रेज़ों की घटिया साजिश थी, लड़ाओ, हुकूमत करो। तो आज यही लोग जो आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं, आज यही लोग अंग्रेज़ों की इसी चाल पर अमल कर रहे हैं, लड़ाओ और राज करो। आज यही लोग जो आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने की बात कर रहे हैं, ये मुल्क में हिंदू मुसलमानों को लड़वा कर राज कर रहे हैं। और कुछ लोग तो सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव का ढंढोरा और हर घर तिरंगा, इसलिए भी ये मुहिम चलाई जा रही है ताकि असल मुद्दों से ध्यान हटा रहे, क्योंकि अब मंदिर मस्जिद के मुद्दे भी ख़त्म हो गए हैं, अयोध्या का मुद्दा भी ख़त्म हो गया है। जी हाँ, तो अब ये चाहते हैं कि जो असल मुद्दे हैं, बेरोज़गारी, महंगाई, इन पर से ध्यान हटाने के लिए अपने दलाल चैनलों को भी खूब इस्तेमाल किया जाए और आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा, तो ये साजिश है असल मुद्दों से ध्यान हटाने की। खैर, ये तमाम चीज़ें तो अपोजिशन पार्टियाँ कह रही है, लेकिन मेरा ये कहना है कि तिरंगा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिलों में है और तिरंगे की आन बान शान को बचाने के लिए हमने हमेशा जानों की कुर्बानियाँ दी है, योगदान दिया है। तो मैं तो ये कहूँगा कि हर घर तिरंगा। चलो छोड़ो, इन मक्कारों को छोड़ो, इन मक्कारों को छोड़ो। ये मक्कार तो सियासत कर रहे हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि 15 अगस्त को हर हाथ में भी तिरंगा होना चाहिए, हर गाड़ी पर भी तिरंगा होना चाहिए और हर घर पर भी तिरंगा होना चाहिए। सच्चाई तो ये है। लेकिन जो लोग, मुझे भी बड़ी तकलीफ होती है कि जिन लोगों ने 50-52 साल तक के अपने हेडक्वार्टर पर कभी तिरंगा नहीं लगाया और भगवा लगाने की बात की है और इस मुल्क को भगवाकरण करने के लिए मुल्क में नफरतें फैला रहे, उनके मुंह से आज़ादी का महोत्सव, अमृत महोत्सव, उनके मुंह से अच्छा मुझे भी नहीं लग रहा है। और वो लोग जो अंग्रेज़ों के मुखबिर, अंग्रेज़ों के दलाल और अंग्रेज़ों के वादा माफ गवा रहे हैं, उनके मुंह से हर घर तिरंगा की बातें अच्छी नहीं लग रही। लेकिन चलो कबूल कर लो यारो, क्योंकि 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न हम सब ने मिलकर मनाना चाहिए।
اور دعا بھی کرنا چاہیے کہ اے اللہ اس ملک کو آزادی دلا دے بھکمری سے، آزادی دلا دے ان نفرتی پجاریوں سے، آزادی دلا دے ان نفرتی پارٹیوں سے، آزادی دلا دے ان نفرت پھیلانے والے لوگوں سے۔ تو آزادی کا جشن مناؤ بھی، اور ملک کو بچانے کے لیے اب ایسا لگتا ہے کہ پھر ایک آزادی کی لڑائی لڑنا پڑے گی۔ جی ہاں، کیونکہ نفرتوں کے پجاریوں نے ملک پر قبضہ کر لیا ہے۔ پی چدمبرم کا بیان ابھی میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ بھی اب یوں سمجھیے کہ ختم ہو گئی ہے، صرف فارمیلٹی چل رہی ہے، باقی پارلیمنٹ اور جتنے بھی سرکاری گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان تمام پر قبضہ کر لیا گیا ہے، اور یوں سمجھیے کہ ملک پھر غلام بن رہا ہے۔ تو پھر 15 اگست کو پھر ہمیں قسم کھانا ہے کہ ایک بار پھر ملک کے لیے روڈ پر آنا ہوگا، لڑائی لڑنی ہوں گی، اور ملک کو بے روزگاری، نفرت، بھکمری سے آزادی دلانے کی اس وقت پھر ایک اور جنگ لڑنی پڑے گی۔